सुप्रभात पिला माने दीर्घ 2 मासर छुट्टी परे ग्रीष्म छुट्टी परे आज आमर प्रथम यही भर्चुआल क्लास को मु सप्तम श्रेणी कुनी कुनी सब छात्र छात्री माननकु तथा से माननकु एस्कॉर्ट करुथिबा आज्ञा माननकु मो निज तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछु। पिला माने खरा छुट्टी तो बहुत सुंदर मस्ती करिथिबो समस्ते। आमर एप्रिल मासरे ए पाठटी को पढ़ाई तुम शिक्षक शिक्षयित्री पढ़ाई किंतु जेहेतु छुट्टी रे समस्ते भूली जाइथिबारु आमे वर्तमान पुनरालोचना करी आमे ए पाठटी को पढ़िबा। पिला माने सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर प्रथम पाठ कला माणिकरे कवि सामंत सिंहार रचित एक कविता को आमे आज पाठ करिबा। ठीक अछि पिला माने चलो ताहले स्मार्ट बोर्ड को जीवा। पिला माने आज आमे जते बेले प्रथम ग्रीष्म छुट्टी पर विद्यालय को आसीसे ताहले कोन नूतन छात्र छात्री माने मध्य हम श्रेणी को आसीथिबे कि नै हेले सेमानक सहित आमे कोन परिचय होना परिचित करूना आमे आमे तांको आम समस्त दुई जनक मध्य छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री मानक मध्य आमर कोन हुए परिचय प्रदान करा जाए। ठीक आमर ए जो प्रथम पाठ आमर सप्तम श्रेणी जो कला माणिक कविताटी को आमे जे रचना करिसंती तांकर परिचय आमे जानिबा प्रथमे कि पिला माने हेले मु श्रीमती अंजलि प्रधान सरकारी प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर तुम मानको एई कविताटी को पढ़ेबा को आसीछि। आउ पुणी थरे ए वर्चुअल स्टूडियो को समस्त को स्वागत। ठीक अछि देख पिला माने प्रथमे आमे कोन कवि परिचय जानिबा कला माणिकर कवितार कवि परिचय आमे प्रथमे जानिबा। देख पिला माने हमर स्मार्ट ये को बही समस्त खोली तो निश्चय बही खोली थिबा हेले हमर ए कला माणिकरे कवि होचंती किए अभिमन्यु सामंत सिंहार हेला अष्टादश शताब्दी रे अभिमन्यु सामंत सिंहार थिले जणे श्रेष्ठ कवि आउ से ओडिया साहित्य रे कोन अष्टादश शताब्दी को हमर ऋषि जुग बोली कहा जाय। कवि जाजपुर जिल्लार बालिया ठारे सामंत परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। आ से बाल्य काल छोट समय बाल्य काल माने छोट समय तुम परी छोट समय गाउली भाषा रे मन छुआ कविता मान रचना करी से निज कवित्वर परिचय देथिले। ठीक अछि पिला माने हेले तांकर जो उच्च कोटिर काव्य गुड़िक हैला विदग्ध चिंतामणि सुलक्षणा रसवती और प्रेम कला इत्यादि हेले पिला माने एही जो कला माणिकरे एही कला माणिकरे जो कविताटी कवि कोठु आनिचंती विदग्ध चिंतामणि जो तांको काव्य अछि सेही काव्यर 67 पृष्ठारु गृहीत बा 67 छांदरु गृहीत कल पिला माने मने रहला एई जो कला माणिक ती हमर विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरु आसी अछि। ठीक है माने तापरे देखो हमर गोपर राजा जानिछ समस्ते षष्ठ श्रेणी रे हमर प्रभात अवकाश पढ़िछ हेले श्रीकृष्ण राधा हमर तांको पिता जो माने गोपर राजा नंद यशोदा तांको विषय तमे माने जानिछ पिला माने टिकी पुनी आउ टिके हमें जानिबा एई जो कविता माध्यम रे हमें आउ टिके सेटा जानिबा जे गोपर राजा नंद एवं यशोदांकर स्नेहर पुत्र थिले कि कृष्ण बलराम समस्त जानिछ हेले से माने कोन करथिले गोप बालक मानक सहित प्रतिदिन गोरु चराइबा निमते जाउथिले आउ प्रातः काल रे जाउ संध्या समय रे घर को गोरु पोला सहित फेरी आसुथिले कि हेले जे किंतु एकदा माने थरे समय होई जाइथिला समय अतिक्रांत होई जाइथिला माने सी जेते बेले आसीबा कथा ताठू कोन पड़ी जाइथिला समय बीती जाइथिला जेमिति कि आमे जेते बेले आमे जेते बेले खेलु थाउ खेलिबा को आसीबा बेले जदि हम डेरी हैला हम मां हमको बहुत आकट करंती कि नै पिला माने ठीक सेही परी श्रीकृष्णंकर जेते बेले विलंब हैला यशोदा माने आउ कोन सहकारी करि पार नथिले जेते बेले से श्रीकृष्ण बनरु डेरी रे फेरिथिले
ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବକୁ ଯଶୋଦା ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ମା ମାନଙ୍କର କଣ ଆଗ ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କାଟା ଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଆସିନି ବୋଲି ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ମନେ ପକାଇ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିଲା, ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ମାତୃ ପ୍ରାଣର ମମତା, ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବା ମାତୃ ପ୍ରାଣର ମମତାକୁ କବି ଏହି କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲିଛ ନା? ଖୋଲ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏବେ ପଦ୍ୟଟିକୁ କଣ ଗାନ କରିବା, ଆଉ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ପରେ ଆମେ ସେ ପଦ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାନ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସିଏ କିପରି ମାନେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ମା ଯଶୋଦା କିପରି ବାଉଳି ହଉଛନ୍ତି, କିପରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ମନେ ପକେଇ କିପରି ବାଉଳି ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ କବିତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗାନ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାସ କଳା ମାଣିକରେ ଅନସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ିବା ବୁରି ମୃତ ରତ୍ନହାର କଳା ମାଣିକରେ ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ ସକାଳେ ତୁମର ଏକ ନନ୍ଦନ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ କୋଟିକା ଧାମ ସର ନରୁ ଜୟ ତୋତେ ନାଚିଲାଞ୍ଚ ମାଗୁ ଖାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତ କଳା ମାଣିକରେ ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁଣ୍ଡି କଳା ମାଣିକରେ କିନିଲୋ ଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁ ଥାଉ ମନେ ବାର ବାରୁ ଥାଉ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ ଅଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି
ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ତ କଠାଉ ସତା ବନି କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ କାନ ଡେରି ଥାଉ ଏକ ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ କାନ ଡେରୁ ଥାଉ ଏକ ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ আজ কিম্পা শুভু নাহি ভাবুছি মনকু কলা মাণিকরে মানে এই যে কবিতাটি আমি যে গান কলে দেখ তম মানଙ୍କର মানে গীতটি আমার কবিতাটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরে আমি গাই পারিবা কেবল যে মু এই স্বর গাইলি তা নহে তুমে মানে মধ্য ভাল ভাল স্বর করি গাইব কিন্তু যেତେବେଳେ ଆମେ କବିତାକୁ ଗାନ କରିବା ଗୀତ ତାଳ ଲୟ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଇଥିବା କଥା ତୁମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଲେ ବା ତାପରେ ଆମର ଗାନ କଲେ ଆମର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତେଣୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିଦେଲି ଗାନ କରିଦେଲି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କରିବ ଗାଇବ ସେତିକି ବେଳେ କଣ କରିବ ଜଣେ ଗୋଟେ ଧାଡି ଗାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଧାଡିଟି ଗାଇବ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ଗାନ କଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ମାନେ ପଢିଥିଲା ବେଳେ ଗାଉଥିଲା ବେଳେ କଣ କରିବ ଯୋଉଟା ତମେ ଅର୍ଥ ଯାର ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ତାକୁ କଣ କରିବ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦବ ଆଉ ସେ କବିତା ପାଠ ଗାନ କଲା ବେଳେ ତମେ ଖାତାରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଲେଖି ଦଉଥିବ ହେଲେ କଣ ହବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟିକୁ ବୁଝେଇବା ବା ଅର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଲେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି କବିତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଜାଣି ପକେଇଲ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର କବିତାକୁ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହବନି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ବତେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ କବିତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ହେଲା ଧୀରେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଳମ୍ବିତ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥିତ ମାନେ ବିଳମ୍ବ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ ମାତା କିପରି ତାଙ୍କର ମାନେ ମନ କିପରି ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଏଇ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବ୍ୟ ମମତା ମାନେ କଣ ଆମର ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତା ମାତାଙ୍କ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଥାଏ ଆଉ ଏଥର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପରି ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ହେଲେ ତାପରେ ଅଛି କବିତାରେ ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଯଶୋଦା ମାତା ନିଧନ ଧନହୀନ ନିଧନ ମାନେ ଧନହୀନ ଲଉଡି ମାନେ ବାଡି ବା ଜଷ୍ଟି ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି କବିତାରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ମାନେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଣ ବାଡି ବା ଜଷ୍ଟି ସେଟାକୁ କଣ ସେ ବାଡି ଧରିକି ଅନ୍ଧ ତାର ଯାଏ ତେଣୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ହେଲେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟନ ପ୍ରତିମା ନୟନ ବୋଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆଖିର ନୟନ ମାନେ ଆଖି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ଯୋଉ ପିତୁଳା ବିଗ୍ରହ ଅଛି ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିମା ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିମା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୟନ ପ୍ରତିମା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇ କବିତାରେ କଣ ଅଛି
ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ପାଶୋରୀ, ପାଶୋରୀ ମାନେ ଭୁଲି ଯିବାଟା, ପାଶୋରିବା ମାନେ ଭୁଲି ଯିବା କି ନାଇଁ, ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ ତମ କଥା। ତାପରେ କଣ ସାରୁ, ସରି ସାରୁ, ସାରୁ ମାନେ ଶେଷ କରୁ, ସାରୁ ମାନେ ଶେଷ କରୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆମ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ପଢୁଛି। ନନ୍ଦନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପୁତ୍ର, ଆଉ ହୃଦାତପ ମାନେ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ମାନେ ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳାଟା ଆସେ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ହୃଦାତପ। ବିନାଶନେ ମାନେ ବିନାଶକାରୀ, ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟକାରୀ ସେଟା ହଉଛି ବିନାଶନେ। ଆଉ ଆମର କଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ପିଲାମାନେ ହରିଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶୀତଲତା ପ୍ରଦାନକାରୀ, କଣ ଶୀତଲତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, ଶୀତଲତା ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କଣ ଗୋଟିକା, ଗୋଟିକା ମାନେ ପେଡା, ଅଧାମ ମାନେ ରାବିଡି, ଅଧାମ ମାନେ ରାବିଡି। ଲବଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଲହୁଣୀ। ଡାକିନୀ, ଡାକିନୀ ମାନେ ପିଶାଚି, ଡାକିନୀ ମାନେ କଣ ପିଶାଚି। ଲୋଭାନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି, ଲୋଭାନ୍ତି ମାନେ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ବାରବାର ମାନେ ଜାଣିଛ ବାରମ୍ବାରକୁ କୁହାଯାଏ ବାର। ବାରୁଥାଇ ମାନେ ବାରଣ କରୁଥାଇ ବା ମନା କରୁଥାଇ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ବା ମନା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଶାଚର, ନିଶାରେ ଯିଏ ଚରନ୍ତି ସେ ହଉଛି ନିଶାଚର, ମାନେ ରାତ୍ରି ଚର, ମାନେ ରାତ୍ରି ଚର ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରାତ୍ରି ଚର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବା ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଲନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିଶାଚର କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ନିଶାଚର। ଡଙ୍କୁଣୀ, ଡଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ଡାହାଣୀ, ଡଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ଡାହାଣୀ। ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦେହ ଆଉ ଶରୀର। କଣ ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ ଦେହରୁ ବା ଶରୀରରୁ, ଆଉ ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଗଛ। ଠିକ ଅଛି। ମୃଦୁ, ମୃଦୁ ମାନେ କଣ କୋମଳ, ମୃଦୁ କୋମଳ। ଏ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଲେଖିପାରିବା ବା କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବେଣୁ, ବେଣୁ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀ, ବେଣୁ ମାନେ କଣ ବଂଶୀ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ କବିତାକୁ ଗାନ କଲେ, ତାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଲେଖିଲ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତମେ ମାନେ ପୁରା କବିତାକୁ ବୁଝି ପାରିଥିବ କି ନାଇଁ? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଗ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି କି ନାଇଁ, କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କଲା ପରେ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି କଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ବୁଝାଯାଏ। ଅର୍ଥ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ କବିତାଟି ପାଠ କଲେ, ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଆମର କବିତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣି ପକେଇଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ଗାନ କଲେ ତାର ମାନେ ସେଇ କବିତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ କଣ ହବ? କବିତାର ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବାଳକ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି କିଏ ମାତା ଯଶୋଦା ଅଧୀର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ, ପୁଅ ବିଷୟରେ କେତେ କଣ ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଅନେକ ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଛି, ଅନେକ ଅଜଣା ଅହେତୁକ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ତାଙ୍କର କଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ନାନା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିକଳରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ମାନେ ବିକଳରେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାଷାକୁ ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅତି ଆଦରରେ ପୁଅକୁ କଳାମାଣିକ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ନିଧନ ସଂଖାଳି, ହୃଦରତ୍ନହାରା, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ଯୋଉ ଅଫୁରନ୍ତ, ମାନେ ତାର ତୁଳନା କରିହେବନି ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଏଇ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ହଉଛି, ପଦ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ବି ମା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲାଇନ ଟା ଯଦି ପଳେଇଗଲା ମା କହିକିନା କିଲା କି ତମମାନେ କି ନାଇଁ? ଠିକ ସେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ହୋଇଗଲା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନରେ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟ ନାନା ଆଶଙ୍କାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ଆଉ
ବୃଦ୍ଧା କାଳେ କୃଷ୍ଣ ପରି ପୁତ୍ର ପାଇ ଯୋଉ ହରିଚନ୍ଦନ ଭାବେ ହରିଚନ୍ଦନ ହରି ମାନେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ବୋଳାଯାଏ ଥଣ୍ଡା କି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ହରିଚନ୍ଦନ ହରି ସବୁବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବୋଳେଇ ହନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଗରମରେ ସେ ହରିଚନ୍ଦନ ଭାବେ ଆମର କଣ କରିଛନ୍ତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେହରେ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଝଟ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମାନେ ପୁରା ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଗୋଟିକା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ତାମାନେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରାବଡି ପେଡା ସର ଲହୁଣୀ ତାମାନେ ଯୋଉଟା ତୁ ତାମାନେ ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଛୁଇଁକିନା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରକୁ ନ ଛୁଇଁକିନା କଣ କହୁ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଲବଣ ମାଗିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ କୋଉଟା ଲବଣୀ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଏ ଚାଲ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଅର ଯୋଉ ମାନେ ପୁଅର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ତାଙ୍କର କଣ ଅଝଟ ସ୍ୱଭାବ କଥା ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ କଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିଥିଲେ ବନରେ ନାନା ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ କି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଅଧୀରା ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି କୋମଳ ବୟସ ବାଳକ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ବନକୁ ଛାଡି ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱିପହରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଖରାଦିନ ଦେଖୁଛ ଏବେ ବି ହେଇଛି ଆମର ଦ୍ୱିପହରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଝାଳି ଯାଇଥିବା ଅବା କେଉଁ ଏକ ଗଛ ତଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ହୋଇ ଦେହ ମାନେ ଲୋଟାଇ ଦୁଃଖରେ ଭରି ସାଥିରେ ପୁଣି ସେ କଣ ଛତା କଠଉ ନ ନେଇଥିବାରୁ ପୁଅ ବଡ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି ପୁଅ ବଡ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ସେ ଛତା କଠଉ ନେଇନି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ନରମ ପାଦ ଦିଓଟି ହୁଏତ କେତେ କଣ୍ଟା ମାଡି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପଡିଥିବ ଏପରି ନାନା ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ ମାର ମନ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ ଆଗ ପଳେଇ ଆସେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦ ଭାବନା କରିବାନି ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାର ନାନା ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ ମନ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଭରି ଉଠିଛି ଆଉ ବଂଶୀ ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଶୁଭେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କାନରେ ବଂଶୀ ଶୁଣକୁ ଶୁଭେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲାନି କହି ସେ କାନ ଡରି ଏକ ଲୟରେ ପୁଅକୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିବା କଥା ସେଠି ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି କବିତା ମାନେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଂଶୀ ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡରି ଏକ ଲୟରେ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିବା ଆମର ଯଶୋଦା ମାତା ଯଶୋଦା ସେହି ସ୍ୱନ ଆଜି ଶୁଣିପାରି ନଥିବାରୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାନା ଭାବନା ଆଣି ଭାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ସ୍ନେହରେ ପୁଅକୁ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକ ସମୟରୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଫେରିନି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ମାତା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ପୁରା ମାନେ ପୁଅର କଥାକୁ ମନରେ ଭାବି ଭାବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସେଠି ବୁଲିବାର ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବିଷୟଟାକୁ ତ ବୁଝିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଅର୍ଥଟା ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ସାରମର୍ମ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିପାରିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖିଲେ ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କବିତାର ଅର୍ଥର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ କଣ କରିବା ତାର ସାରମର୍ମକୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାଠକୁ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ ସେଇ ଦିନ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ ପାଠଟିକୁ ରାତିରେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା ଯୋଉ ପଦରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗ ପଚରା ପଚରି ହେବା ତାପରେ କଣ କରିବା ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା
पिला माने तमे माने सब बुझी पारिछ ठीक अछि यार टिके हमें सारमर्म जानिबा माने आमे ता माने एई जो पाठटी को हमें पढिले देख आमे जो एई पाठटी को हमें पढिले अछि आमे जानिले कविता को आवृत्ति केपरि करा जिवो जे जणे गोटे दी भागर मु आगरु कहिछि षष्ठ श्रेणी में बतैछि जे आमे जेहेतु सप्तम श्रेणी पिला आमे जानि सारिछे जणे गोटे दल कोन करिवो गोटे पाखरे बसिबो आ गोटे दल सामना पाखरे बसिबो ठीक अछि हेले सेते बेले कोन करिवो गोटे पद जते बेले गाइबो जेंति कि धीरे क्षीण काननरे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घिनी भाड़ुछंती मात कला माणिकरी ए जो गाइबो सेतिक बेले जणे गोटे पद गाइबो आ जणे आ गोटे पद को आवृत्ति करिवो सेते बेले माने हेले हमर जो ए जो कविताटी माने हम जो गान कले सेटा को तमे माने जदी आपण आपण भितरे गाइबो ताले शीघ्र मने रहिबो ठीक अछि पिला माने हेले वर्तमान आमे कोन करिबा पछरे आमे से ए कविता को आवृत्ति करिबा वर्तमान आमे कोन करिबा किछि प्रश्न करि आमे पचरा पचरी जेहेतु पाठटी को तमे माने पढि सारिछ वर्तमान आमे जानिबा तमे माने केते दूर उपकृत हेइछ ठीक अछि देखा पिला माने प्रश्नावली से कला माणिकरे कवितारे कला माणिकर कवितारे कविंका नाम कोन कला माणिकरे कवितारे कविंका नाम कोन माने हाथ देखो सामंत सिंह आमे जेहेतु मा माने वेरी गुड किंतु मा माने आमे जेहेतु आमे सप्तम श्रेणी पढिलेनी सप्तम श्रेणी छात्री छात्र छात्री ताले आमे कोन करिबा पूरा वाक्य रे प्रश्न उत्तर कहिबा जेमिति कि पड़ामाणिकरे कविंकर नाम होछि अभिमन्यु सामंत सिंह गुड बहुत धन्यवाद हे पड़ामाणिकरे कवितारे कविंक नाम हैला अभिमन्यु सामंत सिंहार तापर देखो 2 नंबर प्रश्न हैला से लिखिथिबा गोटे काव्यर नाम को सुना हमें से बहुत प्रकार काव्य लिखिचंती जणे जणे गोटे काव्य कहबो ठीक अछि को मामा को बाबा को लिखिथिबा काव्यर नाम प्रेम कड़ा गुड बहुत धन्यवाद आउ जण को दियो विदग्ध रसवती आउ थरे पूरा वाक्य रे उत्तर दियो बाबा पूरा वाक्य रे हां से लिखिथिबा गोटे काव्यर नाम रसवती गुड बहुत बहुत धन्यवाद क्षणा क्षणा से लिखिथिबा काव्यर नाम सुलक्षणा आउ जणे आउ को बाघ गीत आको पूरा वाक्य रे उत्तर दियो चढ़ई गीत आउ आउ जणे उत्तर दियो कला माणिकरे वेरी गुड आउ माने आउ के कहि परबो चढ़ई गीत गुड चढ़ई गीत ठीक अछि बात बस आउ जणे पछाडू जो छुआ माने छात्र छात्री माने अछंती सेमान को जो एक्सपोर्ट करछि शिक्षक शिक्षयित्री को अनुरोध करूछि से माने पछाडे को दिले देखंतु हाइट दे प्रेम कला बहुत बढ़िया हां बहुत बढ़िया पछाडे टिके दियंतु देखा से लिखिथिबा गोटे मु विभिन्न बहुत प्रकार काव्य लिखिछि मु आ तमा माने को प्रश्न पचारछि गोटे काव्यर नाम हेले गोटे काव्यर नाम कोन विदग्ध चिंतामणि माने जो कलामणिक कहला सेटा कोन विदग्ध चिंतामणि रो सतसठी छंदरु आसी अछि कोटा कलामणिक माने सेई जो आमे जो काव्यटी को आमे कविताटी को पढिले सेटा कोठी अछि हमरा कोन विदग्ध चिंतामणि जो अछि सेठी सतसठी छंदरु आसी अछि ठीक अछि पिला माने प्रेम कला कहिचा रसवती कहिचा सुलक्षणा कहिचा बाघ गीत कहिचा चढ़ई गीत कहिचा आउ कहिना आ गोटे कोनटा कहिना कुआ बोले ऊटी कोन बोले ऊटी ठीक अछि तापर आ गोटे प्रश्न देखा कला माणिकरे कविताटी केउ काव्यरो अना जाईछि कला माणिकरे कविताटी केउ काव्यरो अना जाईछि कला माणिकरे कविताटी कड़ामाणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्य 67 चांदरु अना जाईछि वेरी गुड तांको ताल लागि हमें टिके कर ताली दे देबा ना तो बाबू लागि हमें टिके कर ताली दे देबा ना बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद कड़ामाणिकरे कविताटी विदग्ध चिंतामणि काव्यरु अना जाईछि ठीक कहले से आउ टिके पुरे देले 67 छंदरु अना जाईछि बहुत बहुत धन्यवाद तापर देखा एही कवितारे
କବି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ କବି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ କୁହ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କୁହ। ଏହି କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୁହ ମାମା, କୁହ କୁହ। ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବିତାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହି କବିତାରେ କବି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃ ହୃଦୟ ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଓ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଦେଖ, ଏହି କବିତାରେ ଆମର କବି କଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପଠିତ କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଯୋଉ କବିତାକୁ ପଢିଲେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶ ପୂରଣ କର। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷରେ ମୁଁ କମ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ସେତିକି ବେଳେ କଣ ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବେ। ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବ? ଅନ୍ୟ ଦଳର ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ କଣ ହବ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ କୁହ। ଲେଖେ ଯାଅ। କଳା ମାଣିକରେ ବି ଅଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡି ବାବୁରେ ରତ୍ନହାରା କଳା ମାଣିକରେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାଂଶକୁ ପୂରଣ କରିବା, କବିତା ସେ କହିଛି ପଠିତ କବିତାକୁ ମନେ ପକେଇ କବିତାଂଶକୁ ପୂରଣ କରିବା ମାନେ କଣ? ଆମେ ମାନେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଗ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। କୁହ ରଖି ଯାଉ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଅ। ତରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ରୁଦ ତାପ ବିନାଶନେ କିଏ କହିବ? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭେରି ଗୁଡ। ରୁଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ଶରଣ ରୁଚଇ ତୋତେ। ତାର ଆଗ କବିତାଂଶଟି କଣ ହବ? ପୂରଣ କର। କୋଟିକା ଅଧମ ଶରଣ ରୁଚଇ ତୋତେ। ହଁ, ତାପରେ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ। ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ କି ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଶେଷ କରୁଛି।